किसान जथेबंदियों नाल पंजाब सरकार दी गल चलती रही तो असी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया कि असैंबली का सैशन बुलाने हैं। असी उदों मैं एक्ट पास करदा, मैं कैप्टन साहब नूं तुसीं याद होना है, मैं पंजाब की सरकार नूं काफ़ी देर दा इक्को ही गल कर रहा है कि असी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ कानून ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, 3 ਐਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ APMC ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। APMC एक्ट पूरे पंजाब नूं यार्ड डिक्लेयर करने वास्ते सानू कोई राष्ट्रपति दी या सेंटर दे पार्लीमेंट दी कोई परमिशन दी लोड़ नहीं या मजबूरी दी लोड़ नहीं। आ एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे थल्ले APMC एक्ट पंजाब दे अधिकार, पंजाब दी असैंबली दे थल्ले अधिकार च है। असी पिछले 1961 च APMC एक्ट बनया। इस एक्ट ने सारे लीगल स्क्रूटनी के थ्रू तो निकले आप सुप्रीम तो कोर्ट तक इस एक्ट नूं प्रोटेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हालात सी। पर क्योंकि कैप्टन के मन शैतानी, क्योंकि कैप्टन की सोच तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सोच इक्को एक है। तुसी कांग्रेस का मैनीफेस्टो 2017 का पिछले साल का भी देखो, उन्होंने क्लीयर किया। राहुल गांधी ने अपने मैनीफेस्टो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की सौं खा के उदों क्लीयर किया कि साड़ियाँ सरकारां आउणगियां, असी प्राइवेट मंडियां खोलांगे, असी प्राइवेट ई ट्रेडिंग करांगे। जो सेंटर की सरकार के 3 एक्टां लिखे है वही चीज़ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने सरकार बनते ही वो एक्ट इमीडिएटली पास किए, अज तक लागू है। जिहड़ा वड्डा फ्रॉड कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया, ड्रामा किया, आ जिहड़ा पंजाब की असैंबली च आ लिया के क्या कुछ किया कुछ। उत्थों जो असैंबली सैशन शुरू होया, पहली गल श्रोमणी अकाली दल की, दूजियां पोलीटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी की भी, तो सारी जथेबंदियां लोगों की मंग सी कि कैप्टन ने कहा जी मैं एक्ट लेके आऊँगा। सारिਆਂ ਨੂੰ उम्मीद सी कि बड़ा सोच समझ के लीगल ओपीनियन लैके कोई ऐ जी चीज़ करूँगा जिहदे नाल पंजाब दा किसानां दा भला होऊगा। आ जिहड़ी अपने उत्ते तलवार लड़कदी है वो तलवार तो खेड़ा छुटूगा। पर कैप्टन दे मन च खोट सी, चोरी सी, बेईमानी सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो असी क्या सानू 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सानू वो एक्ट नूं दिखाया जाए, सो असी पढ़ लीए, पढ़ के जे कोई कमियां लगदियां असी उत्थे रख सकीए तो असी रल मिल के, क्योंकि असी कैप्टन साहब नूं ते पूरे पहले ही कहता सी कि जे किसानां दे हित विच जो भी कानून तुसी लैके आओगे, कोई भी एक्ट बनाओगे, असी थोड़े नाल हैं, सारा हाउस नाल है, सारे पूंजा पंजाब नाल है। कैप्टन साहब ने इसदा फायदा चक्या। उस दिन सवेरे 10 बजे रात तक भी नहीं, तुसी देखो कैप्टन ने अपने कैबिनेट नूं भी मैनूं लगदा तुख नहीं दस्सिया, क्योंकि वो गल सीधी सेंटर नाल चल रही सी। कैबिनेट तो भी तुसी देखो कांग्रेस से नहीं चालू है, कैबिनेट च आ जांदा पहले तो पता लग जाना सी। 1 दिन पहले कैबिनेट च भी नहीं लिआंदा, कैबिनेट विच 1 दिन पहले रेजोल्यूशन पास करती कि असी सारा कुछ ऑथराइज करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कानून लियाउण वास्ते। मैं पहली बार देखा है कि कैबिनेट एक कानून आ रहा है, कानून कैबिनेट की कोई बहस नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कल्ले अमरिंदर सिंह तो छड़ देंगे हो। क्यों छड़ रहे हो? क्योंकि थोड़े मन च खोट है, तुसीं दसना नहीं चाहते कि तुसीं की करना चाहते हो। कैब अगले दिन फैसला किया, सवेरे पहले आउण सार साडे शरणजीत ढिल्लों जी साडे लीडरां विक्रम मजीठिया जी ने कहा कि सानू तुसीं जे तुसीं अज लियाउणा है, तुसीं अज एक्ट दिओ सानू फिर एडजॉर्न कर दो हाउस नूं, सानू पढ़ लैण दिओ कि इहदे च की लिखिआ है,
फिर तुसी एक दिन का ब्रेक दे दिओ, असी सारा पढ़ के, पर शैतानी सी उन्होंने मन च। उन्हें कहा नहीं, उन्हें उस टाइम स्पीकर ने डिस्कशन शुरू कर दी, तो दो जेडे घंटिया के अंदर अंदर रेजोल्यूशन पास करता। वो रेजोल्यूशन की सी, कैप्टन साहब उठे, रेजोल्यूशन हो रहा है, तो कानून एक्ट के बारे थले होर कुछ सी। रेजोल्यूशन है कि पंजाब असैंबली, पंजाब सरकार एक्ट पास कर दी है रेजोल्यूशन विच कि सेंटर के 3 कानूनों को रद्द कर दी है, तो फैसला कर दी है, लिखती है कि सेंटर सरकार हर साल MSP नू लीगल राइट बनाए, तो MSP ते खरीदी जाए हर फसल, एक एक तिनका सारी फसलां खरीदियां जान। आ रेजोल्यूशन है। जो पढ़िया सारी पार्टी ने, जिवें साडा स्टैंड सी कि आ तिन्ने रद्द होने से असीं स्टैंड किया, पर थल्ले जिहड़े 3 एक्ट दिते, जिहड़े पढ़ने भी दिते, तो उन्होंने जाली, पर थोड़े जिन्हों साडे लीडर ने पढ़िया तो देखा कि ये कई चीज़ां हैं, पर असीं अपनियां जो गल्लां उत्थे रखियां पास कर दिता। हुण की कीता नुकसान कैप्टन ने, तो की सी मंग सारी किसान जथेबंदी किसानां दी, किसान सारे जथेबंदियां दी, समूचे किसानां दी, सारे पंजाबियां दी मंग सी कि तिन्ने एक्ट जिहड़े कानून है सेंटर सरकार दे रद्द किए जान। कैप्टन ने असैंबली सैशन एक्ट जिहड़े लिआंदे है उहदे च कोई रद्द नहीं किए, सगों उन्हां एक्टां ते मोहर ला दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रद्द नहीं किए, कल्ले अमेंडमेंट लिआंदी है। अमेंडमेंट का मतलब है तुसीं एक्सैप्ट करदे हो एक्ट ठीक है, पर असीं इहदे च आ चेंजिस कर दिओ। जो किसान सारे किसान भरावां दी मंग सी, मन्नी नहीं। दूजी गल, MSP नू यकीनी बनाया जाए। जिहड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक्ट लिआंदा है उहदे च एक लाइन दिखा दिओ जिथे लिखिआ कि MSP यकीनी बनाई जाए, MSP ते सारियां फसलां खरीदियां जान। एक लाइन नहीं लिखी MSP ते सारियां फसलां खरीदियां जान, कल्लियां लिखतियां झोना ते कणक जिहड़ी पहले ही MSP ते खरीदी जा रही सी, कहंदा उन्हें खरीदी जाओगे। तो तीजी गल, दूजियां फसलां जिहड़ियां कणक नरमा है, अपने मक्की है, सरों है, बासमती, जो भी फसल है, जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि सारी गल होई सी उत्ते। ते जिहड़ी तीजी गल जिहड़ी सारिਆਂ ने मंग की सी किसान सारे जथेबंदी कि जिहड़े एक्ट कैप्टन ने आप बनाए सी 2017 च कि APMC मंडी विच असीं अमेंडमेंट की सी कि प्राइवेट कारपोरेट मंडियां बनाई जान, कारपोरेट आके लै जान, उन्होंने भी रद्द किया जाए, वो भी बिल्कुल रद्द नहीं की। असी रेजोल्यूशन जिहड़ा साडी पार्टी तरफों असी रेजोल्यूशन पाया सी कि वो जिहड़ी पुराना एक्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह का रद्द किया जाए, उन्हें बिल्कुल रिजेक्ट करता साडा। असी रेजोल्यूशन पाया सी कि एक नवीं पूरी मंडी एक बनाया जाए, जिहड़ी मैं बाद जिक्र करूँगा, वो भी रद्द किया इन्होंने। साजिश क्यों सी? कैप्टन ने की किया? आ जिहड़े एक्ट बना के कैप्टन ने बहुत वड्डा धोखा पंजाब की जनता ने किया है। धोखा उन्होंने भी पता है, कांग्रेस सारे नूं पता कि धोखा किया है। उन्हें जिहड़ा धोखा किया है, उन्हें असैंबली च भी कहता कि आ तां कल्ला कागज है, इहदी किसी नूं मंजूरी नहीं मिलनी, इहनूं मंजूरी नहीं मिलनी। जिहड़ा बंदा एक्ट पास कर रहा तो कह रहा है कि ये मंजूरी मिलनी नहीं, आ तो सेंटर का उत्थे मंजूरी होनी है। इन्हें सारा कुछ जिथे आप सीगे पहले उत्थे ही आप अज हैं, आपू फिर तो सेंटर के दरबार विच फिर तो भेज दिता। जिस दरबार ने आपू इन्ना धक्का किया है, कैप्टन ने वापस उन्होंने दरबार से वापस भेजता कि फैसला हुण वो करनगे अपने कोलों। आ गल की साजिश ना हुई है। सेंटर सरकार ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार नाल आ गलबात हुई, समझौता होया कि आ जिहड़ियां रेल रोको है, आ जिहड़े इत्थे सड़कां दे धरने लग रहे हैं, इन्हां नूं चुकाउण दा इक्को एक रास्ता है। वो कहंदे जी किसान यूनीयन नूं तुसीं कह दिओ कि मैं एक्ट बना दिना, उन्होंने किहड़ा पढ़ना पुढ़ना है, तुसीं एक्ट बना के रेजोल्यूशन साडे कोल भेज दिओ, असीं इत्थे खूह खाते पा दांगे, इत्थे होना नहीं, उन्होंने उठ खड़ना है। पर
ਸਾਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਐਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ। ਫਲੋਰ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੋਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ। ਆਹ ਦੂਜਾ ਮੱਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੱਲਾ 100ਵਾਂ ਜਾਂ 110ਵਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਆ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 250, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਕਹੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਖੜਕਲ ਕਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 80 MLA ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਹੂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਯਾਰ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹਦਾ ਗਲਤ, ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਏ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੋਡ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਕੋਰਟ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮਿਲੂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ NDA ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ, ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਜੋ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ BJP ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਦਿਓ। ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ?
ਬੈਟਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸਲੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਐਕਟ ਇੱਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ APMC ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਟ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2005 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। 2017 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਐਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 2017 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਐਕਟ। ਆਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਕਿਆ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਕਿਆ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਇਆ। सुखबीर जी, मेरा सवाल है बड़ा सिंपल। अगर तुसी यार्ड बना दो, गवर्नमेंट के कोल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पूरे पंजाब की, क्योंकि मेन लड़ाई है इससे मंडी बोर्ड की फीस ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ। 1681 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਰਡ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 100% ਆ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। 1961 ਤੋਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, 1961 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਵਨ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ। फिर तो किसान कितने भी बेच सकता है वहाँ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। मंडी बोर्ड में नहीं आया। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਣਕ ਵੇਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 100%, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਡੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਦੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ 35000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ CC ਲਿਮਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਟੋਟਲ 60000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ।
ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ। ਸਰ, ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੇਚੇਗੀ? ਮੈਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਯੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ Second, sir, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ, GST ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ, ਆਟਾ ਤੇ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ PDS ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਚਾਨਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ, ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। Kejriwal has also raised a similar question that you raised, and in fact, Captain have repeated that state has the right to amend the bill, and they have rightly done. Okay, state has right to amend bills. That's not a thing. But will the bid and the ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ amendment ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ if the President of India has already passed a bill, give me one example where state has put an amendment. ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੇ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੜਕਲ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡੇ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਪਾਵਰਸ ਟੂ ਦ ਸਟੇਟਸ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਡਾ APMC ਐਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਥੋਂ ਵਧੀਆ APMC ਐਕਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕ ਪਲਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਿਸ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਬਿੱਲ, ਆ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ, ਐਂਡ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। Captain had sought the time from President over this bill, and he claimed that the entire assembly will go and meet the ਯਾਰ President. ਆ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। So will you join? ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਵੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਨਾ MSP ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਨਾ MSP ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ MSP ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। MSP ਦੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। The party will take a stand after this, after discovering this big fraud. A party will discuss and see what we have to take next step. ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ- ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, 1.5 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਐਕਟ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਿੰਸੇਰੀ ਉਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਰਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਟਐਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਐਂਡ ਫਾਈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ APMC ਆਪਣਾ 3 ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ਼ੋਰ ਕਰੋ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ MSP ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ 22 ਤੇ 22 ਫਸਲਾਂ MSP ਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕਦਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੂਗੀ। ਚੌਥੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 2017 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ, ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ।